नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जेके एज्युकेशन परिवार में तमारुं स्वागत है। आज आपणे धोरण 9 विज्ञाननुं जे पहेलुं चेप्टर बाकी हतुं एने आज कंटिन्यू करीए छीए। टॉपिकनुं नाम छे शुं द्रव्य अवस्था बदली शके। आगळना लेक्चरमां आपणे जोई गया हता के द्रव्यनी लाक्षणिकता शुं छे, त्यार पछी द्रव्यनी अवस्थाओं केटली छे, तो के घन, प्रवाही अने वायु अवस्था छे। घन, प्रवाही अने वायु अवस्थानी लाक्षणिकताओं जोई कि आपणे के घन होय एना अणु वच्चे अवकाश ओछो होय, प्रवाहीमां एना करता वधारे होय अने वायुमां एना करता पण वधारे होय। छेल्ले मैं शॉर्टकट मेथड पण शीखवाडी हती याद राखवा माटे। एमां एक निरीक्षण कर्युं होय तो प्रवाही छे ए बधायमां वच्चे छे, का घन आगळ छे, प्रवाही वायु छेल्ले छे, अथवा तो वायु पहेला आवे छे, घन छेल्ले आवे छे, पण प्रवाही क्यां छे? वच्चे ज छे। बरोबर, तो आ एक याद राखो, ज्यारे पण ए बनावो त्यारे प्रवाही क्यां आववुं जोईए? वच्चे ज आववुं जोईए, जेथी तमारे भूल पड़वानी शक्यता ओછી छे। चलो, द्रव्य पोते अवस्था बदली शके के नहीं, एटले के एक्जाम्पल थी शरूआत करिए तो द्रव्य तरीके आपणे अहींया लईए छीए पाणी। पाणीना त्रणेय स्वरूप आपणे रोजिंदा जीवनमां जोयेला छे। जेम के घन अवस्थानी बात करिए पाणीना तो आपणे बरफ छे, प्रवाही तो छे ज, बरोबर। पाणीनुं मूळ स्वरूप शुं छे? प्रवाही छे। अने त्यार पछी वायु अवस्थामां एटले के पाणीनी जी वराळ छे ई अथवा बाष्प जेने कहेवाय, आ त्रणेय स्वरूप छे। एटले के द्रव्य पोतानी अवस्था बदली शके। आ टॉपिक में आपणे केवी रीते द्रव्य अवस्था बदली शके, तो के पेलो फेरफार छे तापमाननो फेरफार। तापमानमां फेरफार करी अने द्रव्यनी अवस्था बदलवी। एमां आपणे तापमानने वधारशुं, घटाडशुं अने आ द्रव्यमां फेरफार करशुं। एक्जाम्पल तरीके बरफ होय, बरफने आपणे गरम करीए तो पाणीमां रूपांतर थाय। पाणीने हजी वधारे गरम करीए तो वराळमां रूपांतर थाय। वराळने ठंडी पाડીए तो पाणी पाछुं बनी जाय अने पाणीने हजी वधारे ठंडू पाડીए तो शुं बनी जाय? बरफ बनी जाय। तो आ जे फेरफार कई रही छे एनो फेरफार छे तापमाननो फेरफार, जेने आपणे विगतवार अत्यारे आपणे भणीशुं। बीजो फेरफार छे दबाणमां फेरफार करी, दबाणमां फेरफार करी अने द्रव्यनी अवस्था बदलवी। तमारी घरे जी एलपीजी सिलिंडर है एनी अंदर जुओ तो लिक्विड होय, पण जेवुं तमे उपरथी रेग्युलेटरने नॉब खोलो तो एनुं वायुमां रूपांतर थई जाय। क्यांय हजी सुधीमां तमे एवुं नहीं जोयुं के सिलिंडरनो वाल्व खोलता पाणीना फुवारा थया, एवुं क्यांय थतुं नथी। शुं काम के प्रेशर ओछुं करता एनुं प्रवाहीमांथी वायुमां रूपांतरण थई जाय छे। शुं करवा, तो के सिलिंडर भरती वखते एकदम प्रेशर आपीने एनुं प्रवाहीकरण करी नाखेलुं होय, एटले तेनुं नाम ज छे प्रवाहीकरण। एटले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एटले प्रवाहीकृत गैस छे एनुं नाम। तो अत्यारे मूळ आपणे तापमानमां फेरफार विશે आपणे भणवाना छीए। चालो, हवे आपणे जोशुं अवस्था उपर तापमाननी असर जोशुं। बरोबर, अवस्था उपर शेनी असर भणीशुं? तापमाननी। तापमानमां फेरफार करो तो अवस्था बदलाय के नहीं एना विશે जोईए। जो अपने अहीं एक बीकरनी अंदर बरफ लीधेलो छे, आ बीकर छे, बीकरनी अंदर शुं लीधेलो छे? बरफ छे। अने अहीं आपणे एनुं तापमान मापवा माटे थर्मोमीटर राखेलुं छे। बरोबर, धीमे धीमे आपणे आने गरम करशुं अने काचना सळियानी मददथी एने हलावता रहेशुं तो शुं थशे? आपणे बधाने खबर छे के बरफने गरम करवाथी बरफनुं रूपांतर शेमां थई जाय? पाणीमां थई जाय। बराबर, हवे बरफने जेवुं गरम करवानी शरूआत करशो अने शरूआतमां एटले के गरम करता पहेला तमे जोशो तो थर्मोमीटरनो जे अहींया पारो छे ए 0 डिग्री सेल्सियस बतावतुं हशे, अथवा तो एवुं मानी लईए के वधारे फ्रीजमांथी काढी लेतो होय तो 0 करता पण माइनसमां पण होई शके। बरोबर, तो प्रक्रिया शुं थशे? एक्जाम्पल तरीके मानी ल्यो के फ्रीजमांथी बरफ काढेलो अने तरत ज बीकरमां मूकी दीधो। एक्जाम्पल तरीके माइनस पहली बार थर्मोमीटरનું રીડિંગ આવ્યું હતું -20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ। બરાબર, પછી એમાંથી ગરમ કર્યું એટલે એનું ટેમ્પરેચર થઈ ગયું -15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થઈ ગયું। એમ કરતાં કરતાં ધીમે ધીમે હજી ગરમ કરતા ગયા આપણે, એટલે શેમાં થઈ ગયું? તો એક્ઝામ્પલ તરીકે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થઈ ગયું।
બરાબર 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું થઈ જશે, હજી આપણે હીટ કરશું, આપણે હજી એને ગરમ કરશું તો શું થશે તો કે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસમાંથી હજી નીચે જશે એટલે કેવું આવશે, પ્લસમાં આવશે. બરાબર, તો તમે અહીંયા ગરમ કર્યું છતાંય હજી અહીંયા તો 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જ છે. તમે પહેલેથી ગરમ કર્યું તો હજી ટેમ્પરેચરમાં વધારો થયો. બરાબર, હજી ગરમ કર્યું ટેમ્પરેચરમાં વધારો થયો. હજી ગરમ કરો છો પણ અહીંયા શું થશે તો કે બરફનું રૂપાંતર પાણીમાં થઈ જશે. અહીંયા બરફ હતું એટલે કે અહીંયા શું હતું, પહેલાં બરફ અવસ્થા હતી અને એમાંથી અવસ્થા હવે અહીંયા કેવી થઈ ગઈ, પાણી. પણ જો અહીંયા આપણે ગરમી આપી છતાંય ટેમ્પરેચર બદલતું નથી. ગરમી આપી છતાંય અહીંયા ટેમ્પરેચર બદલતું નથી. હવે અહીંયા થાય છે શું, બરફનું રૂપાંતર શેમાં થઈ જાય છે, પાણીમાં. હવે આપણે ખબર છે કે બરફ છે એ કેવી અવસ્થા છે, ઘન અવસ્થા છે. ઘન અવસ્થાની આપણે અણુઓ જોઈએ તો એકદમ નજીક હતા અને કંપન કરતા હતા. પરંતુ આપણે દ્રવ્યની લાક્ષણિકતામાં જોયું હતું કે તાપમાન વધારતા, તાપમાનમાં શું કરીએ, વધારો કરીએ તો દ્રવ્યના કણોની ગતિ એટલે કે કંપનમાં પણ શું થાય, વધારો થાય. કેમ કે આપણે એને ઉર્જા આપીએ તો એની ગતિ ઉર્જામાં શું થાય, વધારો થાય. અને વધારો થવાને લીધે આ દ્રવ્યોના કણો છે એ કેવા પડી જાય, છૂટા પડી જાય. બરાબર, અને છૂટા પડી અને બરફમાંથી પ્રવાહી રૂપાંતરણ થઈ જશે. એટલે કે જો આ બરફના અણુઓ છે અને પછી જે છૂટા પડ્યા ગરમી આપવાનેથી આ શેના અણુઓ છે, પાણીના અણુ છે. તો અહીંયા તાપમાન વધવાની સાથે શું થયું તો કે તાપમાન વધવાની સાથે બરફમાંથી રૂપાંતર એમાં શેમાં થઈ ગયું, પાણીમાં થઈ ગયું. તો જે તાપમાને બરફ પીગળવાનું શરૂ કરી પાણીમાં રૂપાંતર થાય તેને ગલનબિંદુ કહેવામાં આવે છે. તે તાપમાનને શું કહેવાય, ગલનબિંદુ કહેવાય છે. એટલે કે જો 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસે બરફનું રૂપાંતર પાણીમાં થવા માંડ્યું. બરાબર, તો આને શું કહેવાય, 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ શું છે તો કે બરફનું ગલનબિંદુ છે. ચાલો હવે અહીંયા જોઈએ કે અહીંયા 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છતાંય આપણે અહીંયા ગરમી આપી તો તાપમાન બદલાણું નહીં. બરાબર, તો આ ગરમી આપી ઉષ્મા ગઈ ક્યાં, જો અહીંયા પહેલાં 20 ડિગ્રી હતું, પછી આપણે એને શું આપ્યું, ગરમી આપી તો ટેમ્પરેચર વધ્યું. બરાબર, હજી ગરમી આપી તો ટેમ્પરેચર વધ્યું. પણ અહીંયા ગરમી આપવા છતાં પણ ટેમ્પરેચરમાં ફેરફાર થયો નહીં. એટલે કે આ ગરમી આપી ગઈ ક્યાં તો કે આ જે ગરમી આપી એ બરફના અણુઓને, જે અણુઓ વચ્ચે આંતરાણવીય આકર્ષણ હતું એને તોડવામાં ગઈ. બરાબર, જે અણુ વચ્ચે આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ હતું એને તોડવામાં ગઈ અને પરિણામે બધા અણુઓ જો એકબીજાથી કેવા થઈ ગયા, છૂટા થઈ ગયા. અને આ ઉષ્મા આપી એ આ અણુ વચ્ચેનું જે આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ હતું એને તોડવા માટે આ મદદરૂપમાં વપરાઈ ગઈ. એટલે આ ઉષ્માને આપણે શું કહેશું, ગલનગુપ્ત ઉષ્મા કહેશું. શું કહેશું આપણે, ગલનગુપ્ત ઉષ્મા. બરાબર છે, આ જે ગુપ્ત ઉષ્મા છે, જે આપણે દેખાતી નથી પણ વપરાઈ ગઈ છે. બરાબર, તો એવી ઉષ્માને શું કહેશું આપણે, ગલનગુપ્ત ઉષ્મા કહેશું. સમજાઈ ગયું. તો પ્રશ્ન પૂછાય કે હવે કેની પાસે વધારે ગતિ શેમાં વધારે હશે, બરફમાં અણુની ગતિ વધારે હશે કે પ્રવાહીના અણુમાં ગતિ વધારે હશે? તો શેમાં આવશે તો કે પ્રવાહીના અણુઓની ગતિ કેવી હશે, વધારે હશે. સમજાઈ ગયું. તો આ તાપમાનના ફેરફારના કારણે જોયું કે ઘનમાંથી કેવું બનાવ્યું, આપણે પ્રવાહી બનાવ્યું. સમજાઈ ગયું. ચાલો અત્યાર સુધી આપણે જોયું બરફ કેવી રીતે પાણીમાં રૂપાંતર થઈ જાય. આપણે ખબર હોય અને યાદ હોય તો હમણાં થોડીક વાર પહેલાં ટેમ્પરેચર આપણે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધાર્યું હતું. 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી હજી આપણે એને ગરમ કરતા જઈએ છીએ. એટલે કે હજી આને તમે ગરમ કરો તો શું થાય તો કે ટેમ્પરેચરમાં વધારો થાય. એટલે કે ઓલરેડી પ્રવાહી તો આપણે બનાવી જ દીધું હતું. બરાબર, એટલે કે આ બરફ છે એ બધી પીગળીને શું થઈ ગયું હતું તો કે પ્રવાહી થઈ ગયું હતું. બરફ છે એ બધો પીગળીને શું થઈ ગયું હતું, પ્રવાહી, એટલે કે પાણી બની ગયું હતું. હજી શું થશે તો કે હજી આપણે ટેમ્પરેચરમાં વધારો કરશું. તો ટેમ્પરેચરમાં વધારો કરીએ તો માની લો કે ટેમ્પરેચર આવે છે 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. હજી આપણે ટેમ્પરેચરમાં એનો વધારો કરીએ છીએ તો એનું એક્ઝામ્પલ તરીકે 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ.
વધારો કરતા જ જાઓ જ્યારે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આવશે, બરાબર, 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આવશે ત્યારે એનું શું થઈ જશે તો કે વરાળમાં એનું શું થઈ જશે, રૂપાંતર થશે. 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસે શું થશે તો કે પાણીનું રૂપાંતર થશે વરાળમાં, બરાબર. અને ધીમે ધીમે આ પાણી છે એ બીકરમાંથી કેવું થતું જશે તો કે ઓછું થતું જશે. શું જોશો તો કે પાણીનું શું થશે, વરાળમાં રૂપાંતર થતું જશે. જેમ આપણે આગળમાં ગલનગુપ્ત ઉષ્મા જોઈ હતી એવી રીતે પણ આમાં જ થાય. તો જો અહીંયા ટેમ્પરેચર વધારતા હતા, તાપમાન આપણે વધારતા હતા ત્યારે શું થતું હતું તો કે એનું રૂપાંતર થતું હતું. ટેમ્પરેચર જેમ જેમ આપણે ઉષ્મા આપતા હતા એમ ટેમ્પરેચરમાં શું થતો હતો, વધારો થતો હતો. પણ અહીંયા જોશો કે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું, આપણે તાપમાન વધાર્યું છતાંય ટેમ્પરેચર કેટલું રહ્યું, 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. એટલે કે અહીંયા કેવું હતું તો કે પાણી હતું અને અહીંયા કેવું છે તો કે અહીંયા વરાળ થઈ ગઈ. અહીંયા શું થઈ ગયું, વરાળ થઈ ગયું. પણ બેયના ટેમ્પરેચર કેવા છે, સરખા છે. તો પ્રશ્ન પૂછાય વળી તેના જેવો પ્રશ્ન આવે કે અહીંયા ટેમ્પરેચરમાં વધારો કર્યો, રૂપાંતરણ થઈ ગયું છતાંય તમને ટેમ્પરેચર જો બેયના કેટલા છે, 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જ છે, ડિફરન્સ આવતો નથી. તો અહીંયા પાણીનું શેમાં થઈ ગયું, વરાળમાં. તો કે જે તાપમાને પ્રવાહીનું વરાળમાં રૂપાંતર થાય તે તાપમાનને ઉત્કલન બિંદુ કહે છે. બરોબર. અને આ જે હીટ ગઈ એ ક્યાં ગઈ તો ક્યાં ગઈ તો કે પાણીના અણુ હતા એક્ઝામ્પલ તરીકે, બરોબર. અને એ પાણીના અણુને શું કરી દીધી તો કે આ ઉષ્મા છે એને એબ્ઝોર્બ કરી લીધી, શોષી લીધી. પરિણામે એની કાઇનેટિક એનર્જી છે એ વધી ગઈ, એટલે કે ગતિ ઉર્જા છે એ વધી ગઈ અને એનું રૂપાંતર કેમાં થઈ ગયું તો કે વાયુના અણુમાં રૂપાંતર થઈ ગયું. અને આ જે હીટ આપી હતી એ આમાં વપરાઈ ગઈ. પરિણામે ત્યાં ટેમ્પરેચર છે એ વધતું નથી, બરોબર. અને આ જે હીટ આપી, આ હીટને આપણે શું કહેશું, ગુપ્ત ઉત્કલન ઉષ્મા, બરોબર, અથવા ઉત્કલન ગુપ્ત ઉષ્મા કહી શકો તમે આને, બરોબર છે. તો આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ ખાસ જોઈ લેજો. ઉષ્મા જો પીગળતું હોય તો ગલનગુપ્ત, ઉકળતું હોય તો ઉત્કલન ગુપ્ત, બરોબર છે. આ પ્રશ્ન યાદ કરી લેજો. અહીંયા આપણે જોયું કે તાપમાનમાં વધારો કરવાથી ઘન હોય, ઘનમાંથી પ્રવાહી થાય, પ્રવાહીમાંથી વાયુ થાય, બરોબર. જોઈ લઈએ તો સૌપ્રથમ આપણી પાસે બરફ હતો, એટલે કે ઘન અવસ્થા હતી. પછી એને ગરમ કરવામાં આવ્યું તો શું કઈ અવસ્થા થઈ ગઈ, પ્રવાહી અવસ્થા થઈ ગઈ. પ્રવાહીને ગરમ કરવામાં આવ્યું તો કઈ અવસ્થા કહેવાય, વાયુ અવસ્થા કહેવાય. ચાલો, ઘનને આપણે ગરમી આપી, ઘનને આપણે શું આપી, ગરમી, એટલે કે ઉષ્મા આપી, તેનું રૂપાંતર શેમાં થઈ ગયું, પ્રવાહીમાં થઈ ગયું. પછી પ્રવાહીને હજી ગરમી વધારે આપી, ઉષ્મા આપી, તો એનું રૂપાંતર શેમાં થઈ ગયું, વાયુમાં થઈ ગયું. પરંતુ હવે વાયુને ઠંડુ પાડવામાં આવે, વાયુને શું આપવામાં આવે, ઠંડુ પાડવામાં આવે. વાયુને ઠંડુ પાડવામાં આવે તેનું રૂપાંતર પાછું શેમાં થઈ જાય, પ્રવાહીમાં થઈ જાય, બરોબર. અને આને આપણે સંઘનન પણ કહી શકાય. આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય, સંઘનન પ્રક્રિયા કહેવાય, બરોબર. ત્યાર પછી પ્રવાહીને હજી ઠંડુ પાડવામાં આવે, એટલે કે ફ્રીજ કરી દઈએ આપણે છે, બરોબર. તો પાછું એનું રૂપાંતર શેમાં થઈ જાય, બરફમાં થઈ જાય, બરોબર. એટલે ઠંડુ કરીએ તો શું થાય, પ્રવાહ, એટલે કે પ્રવાહીનું ઘનમાં રૂપાંતર થતું હોય એને શું કહેવાય, ઘનીકરણ કહેવાય, બરોબર. ઘનમાંથી પ્રવાહી થાય, બરોબર, એને ગલન કહેવાય. પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં રૂપાંતર થાય એને બાષ્પીભવન કહેવાય. તો આ બધી પ્રક્રિયાઓ છે જેમાં તાપમાનનો ફેરફાર જોયો. પહેલાં આપણે ગરમી આપી, પછી એને ઠંડુ આપ્યું, તો આપણે અવસ્થાઓમાં ફેરફાર કરી શક્યા છીએ. અને આ ટોપિકમાં આપણે તો કે પેલું જોયું, ગલનબિંદુ કોને કહેવાય. ગલનબિંદુ કોને કહેવાય તો કે જે તાપમાને બરફ છે પીગળવાની શરૂઆત કરે અને પાણીમાં રૂપાંતર થાય એને શું કહેવાય, ગલનબિંદુ કહેવાય. પછી ગલનગુપ્ત ઉષ્મા કોને કહેવાય તો કે ગલનગુપ્ત ઉષ્મા છે જે તાપમાને પાણી અને બરફ બેયનું ટેમ્પરેચર એક સરખું હતું. જો બરફનું ટેમ્પરેચર એ 0 ડિગ્રી હતું અને બરફનું રૂપાંતર પાણીમાં થયું તો એનું ટેમ્પરેચર એ 0 ડિગ્રી હતું. તો ટેમ્પરેચરમાં ફેરફાર થતો નથી અને તમારે જે ઉષ્મા આપો છો એ શોષાઈ જાય છે, પાણીના અણુ શોષી લે છે. તો એને શું કહેશું આપણે, ગલનગુપ્ત ઉષ્મા કહેશું. ગલનગુપ્ત ઉષ્મા.
ત્યાર પછી પાણી હતું, પાણીને આપણે ગરમ કર્યું, તેનું રૂપાંતર વરાળમાં થઈ ગયું છે. તો અહીંયા વરાળમાં જે રૂપાંતર થાય છે તો એને આપણે શું કહેશું? તો કે ઉત્કલન બિંદુ કહેશું. જે તાપમાને પાણીનું વરાળમાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયાની શરૂઆત થાય એને શું કહેશું? ઉત્કલન બિંદુ. એના અહીંયા જેવું ગલનગુપ્ત ઉષ્મા જેવું ઉત્કલનગુપ્ત ઉષ્મા એ આપણે અહીંયા આવશે. એટલે કે વરાળનું ટેમ્પરેચર એ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું અને પાણીનું ટેમ્પરેચર એ કેટલું હતું? 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું. તો બેયના ટેમ્પરેચર સરખા છે તો ગરમી આપી ગઈ ક્યાં? તો કે ક્યાં ગઈ? તો કે પાણીના અણુ દ્વારા વરાળ બનવામાં શોષાઈ ગઈ છે. તો એને શું કહેશું? ઉત્કલનગુપ્ત ઉષ્મા કહેશું. ઉત્કલનગુપ્ત ઉષ્મા કહેશું. આમ જોવા જઈએ તો અત્યાર સુધી આપણે તાપમાનનો એકમ ડિગ્રી સેલ્સિયસ લીધેલો હતો, બરોબર. હકીકતમાં તાપમાનનો SI એકમ કેલ્વિન છે, બરોબર. તો તમને ડિગ્રીમાંથી કેલ્વિનમાં ફેરવતા આવડવા હોય છે. તો કે તમને જે ડિગ્રી આપેલું હોય ડિગ્રી સેલ્સિયસ એમાં તમે 273 ઉમેરો તો તમને જે જવાબ મળશે એ કેમાં મળશે? કેલ્વિનમાં મળશે. અહીંયા આપણે બરફની વાત કરીએ સૌ પ્રથમ તો કે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું તો ડિગ્રી સેલ્સિયસ વત્તા 273 તો એનું ટેમ્પરેચર કેટલું આવ્યું? 273 કેલ્વિન તાપમાન. એવી જ રીતે પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ લઈ લ્યો તો કે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને એમાં તમે 273 ઉમેરો તો કેટલા થાય? 373 કેલ્વિન તાપમાન. તો આ તાપમાનનું રૂપાંતરણ છે ડિગ્રી સેલ્સિયસમાંથી કેલ્વિનમાં કેવી રીતે રૂપાંતરણ કરી શકાય. ચાલો હવે એક એવી પ્રક્રિયા જોશું. અહીંયા ઘનને આપણે ગરમ કરીશું, ઘનને આપણે ગરમી આપીશું તો એનું રૂપાંતર સીધું જ શેમાં થઈ જશે? વાયુમાં રૂપાંતર થઈ જશે. એને આપણે ગરમી આપીશું તો એનું રૂપાંતર સીધું જ શેમાં થઈ જશે? વાયુમાં થઈ જશે. અને વાયુને જો આપણે ઠંડો કરીશું તો એનું રૂપાંતર સીધું પાછું શેમાં થઈ જશે? ઘન. એટલે કે ઘનમાંથી પ્રવાહી નહીં બને, સીધું જ શું બની જશે? વાયુ બની જશે. અને આ પ્રક્રિયાને ઉદ્ધ્વપાતન પ્રક્રિયા કહેવાય. શું કહેવાય? ઉદ્ધ્વપાતન પ્રક્રિયા કહેવાય, બરોબર છે. જે ઘનને ગરમી આપતા પ્રવાહી નહીં પરંતુ સીધું જ વાયુમાં રૂપાંતર થઈ જાય એને શું કહેવાય? ઉદ્ધ્વપાતન. રોજિંદા જીવનમાં કપૂર આવે છે, કપૂરની ગોટીને તમે હવામાં ખુલ્લી રાખો તો પ્રવાહી નથી થતું, સીધી એની સ્મેલ આવે છે અને તરત જ એનું વાયુમાં રૂપાંતર થઈ જાય છે, બરોબર. તો એને ઉદ્ધ્વપાતન કહેવાય. પછી સૂકો બરફ છે, બરોબર, ડ્રાય આઈસ છે. ફ્લાઇટમાં કે તમારે વેક્સિન આવતું હોય અથવા તો હાઈ લેવલનું તમારે કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ને બધા મોંઘી દુકાનેથી લેતા હોય તો એ ઠંડુ રાખવા માટે સૂકા બરફનો ઉપયોગ કરે છે. કેમ કે સૂકો બરફ છે એ તમે વાતાવરણમાં ખુલ્લો રાખો તો એ તરત જ એમાં પાણીનું ન બને, ઓગળે એટલે એમાંથી પાણી ન બને, એનું રૂપાંતરણ સીધું શેમાં થઈ જાય છે? વાયુમાં થઈ જાય છે. તો એ એક્ઝામ્પલ શેનું છે? ઉદ્ધ્વપાતનનું એક ઉદાહરણ છે. તો હવે બધા પોઈન્ટ તમને ક્લિયર થઈ ગયા હશે. ઉત્કલન કોને કહેવાય, ગલન કોને કહેવાય, ઉદ્ધ્વપાતન કોને કહેવાય. જો બધા વિડીયો તમને લગભગ સમજાઈ જ ગયા હશે અને હજી પણ કાંઈ ન સમજાતું હોય તો કમેન્ટમાં જરૂર જણાવો. અને જો તમને અમારા વિડીયો ગમતા હોય તો લાઇક, શેર અને તમારા મિત્રોમાં કહો કે સબસ્ક્રાઈબ કરી લે અને મેક્સિમમ આ વિડીયોને બને એટલો શેર કરો.